स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत सारे दर्शकों नूं जी आया। देश मना रहा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस दे तहत ही अज आपां प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच गलबात करांगे ते अज आपां गलबात कर रहे हाँ राजा गोपालचारी जी दी, जिहड़े अजिहे पहले शख्स ने, अजिही पहली महान शख्सियत ने जिन्हां नूं भारत रत्न दे नाल सन्मानित किया गया। आज़ादी घुलाटीए देश नूं आज़ाद कराउण दे विच उन्हां ने बहुत योगदान पाया। इस विषय के उत्ते गलबात करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने डॉक्टर राकेश बाबा जी, जो कि हैड ने हिस्टरी डिपार्टमेंट दे और ड्रोली कलां कॉलेज दे विच गुरु नानक खालसा कॉलेज ड्रोली कलां तो ने एसोसीएट प्रोफैसर हिस्टरी डिपार्टमेंट दे विच 30 सालां तो वध दा तजर्बा इतिहास दे नाल चंगी तरह जुड़े हुए ने। इतिहास के कल्ले कल्ले पहलू तो जाणू ने और राजा जी दे उत्ते भी इन्होंने बहुत सारा काम किया होया। बहुत बहुत स्वागत जी आया नूं। राजा गोपालचारी, पहला तो ये दसो कि राजा गोपालचारी एकदम राजा बन गए, ये किद्दां होया? उन्हां दा नाम ही राजा पा दिता गया। सब तो पहला तो मेरी भी दूरदर्शन के दर्शकों नूं ते तुहानूं सत श्री अकाल ते नमस्कार। ये भारत सरकार का जो उपराला है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस लड़ी में काफ़ी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो सी राज गोपालचारी भी एक साडे आज़ादी की मुहिम के अजिहे शख्सियत रहे ने जिन्हां नूं असीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद इन्हां दी कैटेगरी दे विच, इन्हां दी श्रेणी में रख सकते हैं। राजा जी तो जो है जिवें राजा गोपालचारी ਆਪਾਂ कह रहे हैं चक्रवर्ती राजा गोपालचारी उन्हों का पूरा नाम है तो दक्षिण भारत की ही एक विलक्षण शख्सियत रहे ने। असीं कह सकते हैं कि प्यार नाल एक लोकप्रिय नाम जिहड़ा है उन्हों का, जो उन्होंने मूवमेंट्स के हिस्सा लिया, अगे वधे गए तो एक शॉर्टन करके उन्होंने राजा जी कहन लग पे, क्योंकि उन्होंने कुछ परसनैलिटी शख्सियत का जिहड़ा उभार है वो भी इस प्रकार का सीगा कि छेती प्रभावित कर देंदे सीगे सारिਆਂ ਨੂੰ बेसिकली। तो नाम च भी राजा आ रहा सीगा, तो फिर राजा जी जिहड़ा है उन्हों का एक निकनेम पॉपुलर हो गया ते पब्लिक लाइफ दे विच आज़ादी दे विच योगदान पाउंदे आ, बहुत मेहनत करदे आ, पर कहंदे ने कि बंदे दा जरूर पालन पोषण उदां दा होया हुंदा जां उन्हां दिनां दे विच हालात उदां दे हुंदे कि इंसान उदां दा बन जांदा। असीं राजा जी दे बचपन बारे, उन्हां दे जीवन दी शुरुआत बारे भी जरूर जानना चाहांगे। बिल्कुल सही कहा तुसीं कि या तो उस समय के हालात इस प्रकार होंगे है जिहड़े किसी नूं पुश कर देंगे धकेल देंगे कि तुसीं इस फील्ड वाल जाना है। तो कई बार परवरिश भी इस प्रकार की हुई होंगी है कि वो शख्सियत जो है बचपन तो ही उन्होंने पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि एक विलक्षण शख्सियत के रूप में अगे आ जाते हैं। राजा जी के संदर्भ से असी दोनों ही कारण बेसिकली कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है क्योंकि हालात कुछ इस प्रकार के सीगे कि भारत जो सीगा वो गुलाम सीगा, अंग्रेज साडे ते राज कर रहे सीगे। ते इन्हां दा जिहड़ा जन्म होया है वो 1878 ईस्वी विच होया दिसंबर। सेलम जिला एक तमिलनाडु का बड़ा मशहूर, अज तमिलनाडु कहांगे, उदों तां असीं उहनूं मद्रास प्रेजिडेंसी कह दिंदे हुंदे सीगे। ते मद्रास प्रेजिडेंसी दे विच सेलम जिले दे विच ही एक छोटे जे पिंड थोरापल्ली दे विच राजा जी का जन्म होया सीगा। फादर सीगे एक पब्लिक लाइफ के सीगे, पब्लिक फिगर सीगे, मुनसिफ सीगे। मुनसिफ नूं असीं एक तरह का न्यायाधीश कह सकते हैं, जिहड़ा कि अपने तालुका दे विच छोटे मुकदमे जिहड़े है उन्हां दे फैसले वो करदे हुंदे सीगे। मुरली सिक्ख्या भी इन्होंने अपने उत्थे पिंड विच ही लई है, थोरापल्ली विच लई है। उस तो बाद ये सरकारी स्कूल होसूर विच पढ़े ने ते उस तो बाद बेंगलौर दे विच भी इन्होंने ग्रैजुएशन की है। तो अल्टीमेटली जो इन्होंने पेशा अपनाया, वकालत का पेशा अपनाया, वो वकालत की सिक्ख्या ये जाके लै रहे ने प्रेजिडेंसी कॉलेज मद्रास दे विच, जो कि एक बहुत ही फेमस कॉलेज है प्रेजिडेंसी कॉलेज। तो 1897 विच वो अपनी वकालत कंप्लीट करते हैं। तो जिवें कि देखा जा रहा है या असी देखने विच मिलता है, असी पढ़ते भी हैं कि उस टाइम जिन्ने भी पब्लिक फिगर्स सीगे मैक्सीमम वो जिन्ने भी आज़ादी के अंदोलन के नाल जुड़े ने उन्हां विच मैक्सीमम बैरिस्टर्स ते वकील सीगे। आपां किते नज़र मार लईए तो शायद वो कानून नूं चंगी तरह जाणदे सी, उन्हां नूं पता सीगा कि साडे देश लई किदां दा कानून चंगा रहेगा, जे अंग्रेज रहे तो साडे देश के कानून की वो गल नहीं बन सकेगी जो असीं आज़ाद होकर हासिल कर सकते हैं। हक बारे पता हुंदा सीगा, उस कानून च की गलतियां की नहीं है। तो वो एक प्रोसैस सीगा आपां कह सकते हैं, जिहदे विच राजा जी भी अंदर आए, इवॉल्व होए है।
ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਛਾ, ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਕਟਿਵਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਲਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ ਤਿਲਕ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੁੱਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਰਵੋੱਚ ਇਨਾਮ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਫਿਗਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 1954 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਲੀਡਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿਓ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰਿਆ, ਐਸ ਸਤਿਆ ਮੂਰਤੀ, ਈ.ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਜੋ ਆਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਆਪਣੀ ਖੱਦਰ ਪਾਓ। ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਕਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਇਕਾਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਇਕਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਇਕਾਟ ਐਂਡ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਕਾਟ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਵੱਲ। 1905 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਯੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਿਦੰਬਰਮਨਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋਟੂਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਥੋਟੂਕਲ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਉਹ ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1920 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਖੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਾਂ ਚਰਖਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਚਰਖਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲਰ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਵਰਤ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਹੈ,
ਇਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਿਨੈ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵਿਨੈ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੋਪਾਲਚਾਰਿਆ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ ਡਾਂਡੀ ਦੇ ਤੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਲਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਭਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਡਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 72 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਾਂਡੀ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਿਰੁਚਿਰਾਪੱਲੀ, ਤਿਰੁਚਿਰਾਪੱਲੀ ਤੋਂ ਤੰਜੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਦਾਰਨਾਇਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਡੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 75ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ला ला देश मेरे दी मिट्टी दे विच झलक है देश प्यार दी देश मेरे दी मिट्टी दे विच झलक है देश प्यार दी पैर पैर के रथ शहीदी पैर पैर के रथ शहीदी धरती नो श्रृंगार दी श्रृंगार दी श्रृंगार दी श्रृंगार दी देश मेरे दी मिट्टी दे विच झलक है देश प्यार दी ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਏ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਜਨਤਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ 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 ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ 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 ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ 75ਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ HOD ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਕਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਆ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ, ਕੈਲਕੱਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੇਚ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ,
ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਅਰਸਕਿਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਸ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀਐਮ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਚਸਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਲੀਫਿਕ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰੀਟੈਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਟੈਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1922 ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 1922 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੇਖੋ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 1924-25 ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CR ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ CR ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ। CR ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਗ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੰਡ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CR ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 1944 ਵਿੱਚ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ CR ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ CR ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ
ਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰੂਵੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 75ਵਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान। जिथे झूलदा तिरंगा, जिथे झूलदा तिरंगा, साडा देश है महान, साडा देश है महान। सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है। मंदिर मसीता जिथे गुरु दे द्वारे, जिथे मंदिर मसीता जिथे गुरु दे द्वारे, जिथे मंगदे दुआवां यसू मसीह दे प्यारे, जिथे मंगदे दुआवां यसू मसीह दे प्यारे। कोई आरती उतारे, कोई आरती उतारे, कोई देंदा है अज़ान, कोई देंदा है अज़ान। सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान। जिथे झूलदा तिरंगा, जिथे झूलदा तिरंगा, साडा देश है महान, साडा देश है महान। सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश